पंजाब सरकार का जिहड़ा निर्णय उन्होंने लिया कि एक विधायक चाहे 5 6 7 वारी जिन्नी मर्जी बार विधायक बनया होवे या बनूगा या बनया आ उन्होंने पेनशन एको ही मिलूगी। इस सरकार के इस फैसले नाल असीं सहमत हाँ ते बधाई दिंदे भगवंत मान जी नूं ते स्वागत करते हैं इस फैसले का। चंगा फैसला बशर्ते कि फैसला इसलिए ना लिया गया होवे कि राज सभा का मुद्दा ਜਿਹੜੇ गैर पंजाबी बंदे ਜਿਹੜੇ पंजाब की कोई सोझी नहीं रखते सूझ नहीं रखते ਜਿਹੜੇ पंजाब के किसानों के नौजवानों के पंजाब के असली मुद्दे पंजाबी बोलते भाषा के मुद्दे साडे पाणियां के मुद्दे वो दरकिनार करन वाले ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 राज सभा मैंबर भेजे है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक ਤੁਸੀਂ पत्ता होर ना सिटिया होवे मिथ के कि लोगों को थोड़ा खुश कर दो गुलगुले कचौरियां खुआ के भी देखो जी एक विधायक इको पेनशन बहुत अच्छा फैसला अच्छा है। अनडाउटेडली असीं इहदा स्वागत करते हैं। इहो ਜਿਹੇ चंगे फैसले लो। तुसीं कहा कि पैसे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ। पर मैं आप जी ਨੂੰ कहना चाहना कि जदों आप जी ਨੂੰ पता सीगा कि पंजाब ਦਾ खजाना खाली है ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ खजाना कहनू कहने हो ਇਹਨੂੰ पीपा कहो। खजाना ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ खजाना ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ है ही खाली ਉਹ ਤਾਂ पीपा होया। ਤੇ ਇਸ पीपे ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿਆਣੇ। मैं कहना भी इस गलों तो होंगे क्योंकि मनप्रीत बादल तुहाडा ही दोस्त सी ते अकालियां दी सरकार च भी फाइनैंस मिनिस्टर रहा ते ओह कांग्रेस दी सरकार च भी फाइनैंस मिनिस्टर रहा। तुहाडा जिगरी यार पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब दा तुहाडा साथी उन्हें ये तां दस्सिया होगा भी खजाना खाली तुहानूं पता सी। फिर जे तुहानूं ये पता सी मैं पुछना चाहना भगवंत मान साहब भी फिर तुसीं फजूल खर्ची क्यों कीती सौं चुक समागम ते पंजाब जवाब मंगदा इस गल का। हुण मैनूं पता भी तुसीं मीडिया तो अखां चुराउण लग पे हुण सामने नहीं आउंदे। ये डरिया होया ये बौंदलिया होया ये गले सुक्कण वाला भगवंत मान पहली वारी देखण नूं मिल रहा। कोई गल नहीं जिम्मेवारी वड्डी है। कई वारी जदों दूर खड़े मैच देखदे हुंदे उदों काफ़ी चीज़ां सौखियां लगदियां ने। सो मैं पुछना चाहुंदा आप जी नूं कि जदों गुजरात तो लैके हिमाचल हरियाणा पंजाब ते होर पता नहीं किहड़ी किहड़ी स्टेट का जिहड़ा फ्रंट पेज सी फ्रंट पेज ते जदों तुसीं एडां दित्तियां पहले पेज ते मिला 25 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ। हुण अखबारां दी सर्कुलेशन ते डिपेंड करदा भी वो पेज दी कीमत किन्नी हुंदी है फ्रंट पेज ते ऐड देण दी फुल पेज ऐड। तुसीं हरेक स्टेट दा ऑलमोस्ट जिन्हां स्टेटां 'ਚ तुसीं ऐड दित्ती ਉਹਦਾ खर्चा तुसीं पार्टी फंड चों दित्ता या वह दिल्ली ने खर्चा किया या वह तुसी पंजाब दे फंडां चों दिता। ये जवाब मंगदा पंजाब ते हर पंजाबी। जदों पता सी भी थोड़े पल्ले नहीं धेला ते करदी मेला मेला सौं चक्कण पिछे ते PRTC दियां बसां सरकारी बसां लोग अड्डियां ते रुलदे रहे। तुसीं अपना नां चमकाउण लई पीलियां पग्गां बन के आ जाओ पीलियां चुन्नियां लैके आ जाओ भगवंत मान ने सौं चकनी है। वो खर्चा देखो जे तुहानूं विधायकां दी पेंशन कट्टण दा हक है वो मैं उहनूं सलूट कर रहा। पर नाल नाल जे तुसीं खर्चे कंट्रोल करने सी ते फिर वो मना मूही खर्चा तुहाडे सौं चुक समागम ते क्यों कीता। या तां वो तुसीं मुख मंत्री हो जे तां वो केजरीवाल साहब दिल्ली तो पैसे दे रहे सानू दसो या तुसीं कोई अपनी जमीन के कीले बेच के उधरों कोई जिहड़ा तुहाडा कोई साधन है अमरीका तो उथों पैसे मंगाए ने या NRIआं दे फंड चों आए ने जिहड़े सौं चुक समागम ते लगे क्योंकि पंजाब दे खाते चों अगर लगे है तो फिर वो गुनाह आ। घट्टो घट्ट 8-10 करोड़ रुपया मैनूं लगदा पूरा उहदे ते लग जांदा जदों एडवरटाइजिंग जिहड़े लैवल ते तुसीं कीती है फ्रंट पेज ते मीडिया खरीदिया होऊगा चंगी तरह तो तुहानूं उहदा जवाब देना बनदा है। क्योंकि जे तुसीं मोदी जी तो 50 ਲੱਖ करोड़ रुपया मंगण गए हो तो शायद 10 करोड़ जिहड़ा तुहाडे फुकर बने ते सिर्फ तुहाडी एडवरटाइजिंग ते लग गया वो 10 करोड़ घट हो जाना सी। तो 10 करोड़ तुहानूं काम आउणा सीगा जिहड़ा तुसीं औरतां नूं
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਓਏ ਕਮਲਿਓ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਵੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਯਾਦ ਆਇਆ? ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਬਦਾਮ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਕਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਫਰੋਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ स्पोक्समैन ਦੇ इंटरव्यू च कह रहा सीगा मैं तो 2 महीने पहले तैयारी करके चलता हूं जी, मैं 2 महीने पहले बता देता हूं कि आगे हम कैसा खर्चा करेंगे, कैसा हमारा कहां से फंड्स आएंगे, कैसा होगा। 20,000 करोड़ रेत माफिया से आ जाएगा, जो हम करप्शन कंट्रोल कर लेंगे जी उससे इतना आ जाएगा। ख्वाब दिखाए, देखो जिन्हें ख्वाब दिखाए तो भुगते ओ। प्राइम मिनिस्टर साहब तो फंड मंगना गुनाह नहीं है। मैं आप जी ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, मैंने सारी तैयारी कर ली है जी, दिल्ली मॉडल है, हमारा मॉडल तैयार है। तो दिल्ली मॉडल लागू करन तो पहला दिल्ली तो फंड मंगने बनते सी तुहाडे भगवंत मान जी, वो भी दिल्ली ने आसान नहीं सी करना। पंजाब दा ते पंजाबियां दा पानी बहुत वरत्या उस दिल्ली ने। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਡੈਂਬਰਿਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੋਢੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਯਾਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 50-50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜੁਮਾ 7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਸੌਂ ਖਾਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾ ਨਕਲੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ पे। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਕਾ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦਾਰ ਦਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਯੂ ਆਰ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਇਹ ਫੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, NRIਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਕਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਕਲੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਬਾਈ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, LG ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਜੀ, LG ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਤੁਰਿਆ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਯਕਦਮ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ। ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ, ਜੇ 301 ਆ ਗਏ ਬਿੱਲ 300 ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੈ ਚੁਸਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ AC ਚੱਲਣੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਪੇਟੀ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਨੀ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਡ ਜੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ MP 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, 7-8। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਬੋਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ
ਐਡੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ 91 MLA ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਸੌਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਹੋਤ ਕਿਆ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇੜ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਮਤ ਤੇ ਸੋਝੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।